بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص ایسا بھی دیکھو گے جو بچپن سے لے کے آج تک نمازیں بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ، مگر دین کی اشاعت میں ناقص ہے، بہت پیچھے۔ اب قرآن پاک کو سمجھ بھی رہا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچپن سے پڑھے ہوئے ہیں، بچپن سے قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر اب صرف اس طرح اس روٹین سے پڑھتے ہیں، روز تلاوت کرتے جو میں نے اوپر بتایا ہے، مگر سمجھ بھی سکتے تھے مگر سمجھنا نہیں چاہتے۔ ان کی ایک لیول، ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملا ہے، چلو آپ کے بس اتنا ہی کافی ہے۔ کنفیوز کیا ہوا ہے نا شیطان نے۔ اب وہ کنفیوز کس طرح کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وعدہ اس نے کیا ہے، کون سا وعدہ وہ دیکھیں۔ اس نے کہا تو میں ایک تو ان کو میں تاک لگا کے سیدھا راستہ جو مانگتے ہیں نا، آپ نے سیدھا راستہ ان کو دکھایا۔ اب اس سیدھے راستے پر میں کھڑا ہوں، میں ان کو کاشر پٹ کور میں ترجم ہوتے کہ ببیم زاگی منات سز وت پہ، ٹھیک، میں تاک لگا کے بیٹھوں گا۔ اب کہاں سے؟ ایک تو تاک لگا کے پھر اس نے اور ایک وعدہ کیا، سملاتی میں ضرور آؤں گا، من بین ایدی من کے آگے سے۔ اب آگے سے آنے کا کیا مطلب؟ دیکھو اب یہ جو شیطان نے چیلنج لیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موقع بھی دیا، جاؤ کر لے، جو آپ کے ساتھ آئیں گے نا وہ ان کا انجام بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ جو میرے نیک بندے ہوں گے نا، جنہوں نے ایمان کو سمجھا ہوگا نا، جنہوں نے میرے راستے کو سمجھا ہوگا، وہ آپ کو دتکاریں گے، وہ آپ کا کہنا نہیں مانیں گے، اور ان کے لیے میں نے جنت رکھی ہے، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے جہنم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان نے وعدہ اور کیا ہے کہ میں تو ان کو تاک لگا کے بیٹھوں گا آپ کے سیدھے راستے پر۔ اب اگر یہ سیدھا راستے پر آنا چاہیے تو میں ان کو حملہ کروں گا، کہاں سے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے آؤں گا، آگے سے ان پہ حملہ کروں گا۔ اب آگے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو بہت سارے لوگ ان کو کنفیوز کیا ہے شیطان نے۔ دیکھو یہ قرآن پاک ہے نا، یہ بابرکت کتاب ہے، یہ قرآن پاک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، بس اس کا حق ادا کرو، اس کا احترام کرو، اس کو تاکچے پہ رکھو، اس کا اچھا غلاف رکھو، پڑھنا نہیں مگر کھولنا نہیں، آپ کا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے جو مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ کا کام یہ نہیں۔ آپ کو کام کرنا، آپ کو بچوں کے لیے تعلیم کے لیے اٹھنا ہے، دنیا کما کے آپ کو جاب پہ جانا ہے، آپ کو اور کوئی کام کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنے بیٹھو گے نا، اب آپ قرآن کھول کے بیٹھو گے نا، تو آپ کے بچے بھوکے مر جائیں گے، تو آپ کی عزت نہیں رہے گی، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ احترام تو اپنی جگہ ہے، احترام تو ایک احترام والی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، یہ احترام والی کتاب، اس کا احترام کرنا ہے، اس کو چومنا ہے، چاٹنا ہے، گلے سے لگانا ہے، مگر کھولنا نہیں۔ اس طرح کنفیوز کیا ہوا ہے شیطان نے، کھولنے ہی نہیں دیتا۔ اور آپ دیکھیں اپنے اس چیلنج میں کتنے مسلمان آج ہمارے گھروں میں دیکھیں کہ ہمارے گھر میں ہر ایک کے گھر میں قرآن پاک ہیں اور تاکچے پہ سجایا ہوا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اٹھ کے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ نا کنفیوز کیا ہوا ہے نا شیطان نے، چیلنج لیا نا اس نے۔ اب آگے سے آتا ہے، اب اگر یہاں سے بھی کوئی اس کا داؤ ناکام کرتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے یہاں سے، تو وَمِن خَلْفِهِمْ، اور پیچھے سے آتا ہے۔ اب پیچھے سے آنے کا کیا مطلب؟ یہ بڑے بڑے کام یاد دلاتا ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں دیکھو اگر آپ یہاں پہ قرآن پاک کھول کے بیٹھو گے نا، وہاں آپ کے جو پیشنٹ ہے، جو آپ کی خدمت خلق کرنی ہے، وہ کون کرے گا؟ جو دوسری چیز ہے نا، آپ آپ وہاں پہ جاؤ، ڈیوٹی جاؤ، وہاں پہ یہ چیز کرو، وہ چیز کرو، اور ڈیوٹی نہیں بلکہ آپ صبح نکلو قرآن کی تلاوت۔ دیکھو آپ صبح اٹھو، یہ نماز پڑھ کے اب قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں تو نہیں، اب آپ تلاوت کرنا چاہو گے تو کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ اتنی دیر تک آپ ڈیوٹی پہ پہنچاؤ گے، اتنی دیر تک آپ کلینک پہ پہنچاؤ گے۔ تو ٹیچر ہیں، آپ کو پہلے بچوں کو تیار کرنا ہے، پھر کیا اس میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کرو گے؟
तो शैतान इस तरह नहीं कहेगा खुल्लम खुला कि आप अपना टाइम जाया करते हो, वो कंफ्यूज करेगा हमें, वो मिन खल्फी पीछे से आएगा, बड़े बड़े काम याद दिलाएगा। अगर आप यहाँ पे बैठे तो वहां पे बच्चों के साथ कौन जाएगा, आप यहाँ पे बैठे तो बाहर खेती में काम कौन करेगा, आप यहाँ पे बैठोगे मस्जिद में बैठोगे तो बस ये ठीक कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज कर बड़े बड़े याद दिलाएगा। अब यहाँ से भी किसी ने इसको दुत्कारा, इसका दाव नाकाम किया, वन अयमानिहिम, तो दाएं से आएगा। अब दाएं से आने का क्या मतलब है, अच्छे काम याद दिलाएगा। देखो आप तो नमाज पढ़ ही रहे हो ना, तला जैसे आज सुनते हैं ना, तला बाचुस इथे कन ठीक नमाज ना पढ़ा, तला बह कत बस नमाज 5 पढ़ान, बुछुस रोज थावा, मैं ना तला तू छु ना पढ़ने कदर सठन। ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम याद दिलाएगा। तू तो नमाज भी पढ़ रहा है ना, कभी कभी बयान भी सुनता है, ठीक है ना, उम्रा भी किया हुआ है, हज भी किया हुआ है, और हज करने वाले हो, सदका भी दे रहे हो। अब क्या कुरान पाक को बैठ के समझोगे, क्या इसमें क्या है, आप समझो तब भी कुछ नहीं मिलेगा, ना समझो तब भी कुछ नहीं मिलेगा। कंफ्यूज किया हुआ ना शैतान ने। वह नाइमान दाएं तरफ से आया ना, तो अच्छे अच्छे काम याद है। ये जब आप यहाँ पे बैठोगे ना, यहाँ कुरान पाक सीखने के लिए कहीं पे 1 घंटा लगाओगे, जैसे कि यहाँ पे एक सिस्टम हमने खड़ा किया है कि हर घर में कुरान पाक की तालीम होनी चाहिए, और हर घर में कुरान पाक इस तरह होना चाहिए कि हम समझ के कुरान पाक को पढ़ लें। अब यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, देखो 1 घंटा क्या लगाओगे, ये यहाँ तो सुबह नमाज के बाद 1 घंटा लगाना है, चलो नींद करो तब तक। दिन में अगर आप इस वक्त नींद नहीं करोगे ना, दिन में जो आप खिदमत खलक कर रहे हो ना, वहां पे कौन करेगा, वहां पे नींद चढ़ेगी आपको। मेरे भाई सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, कुर्बानी तो देनी पड़ती है, और सुबह की नमाज के बाद ये कुर्बानी, वो हमारा अक्सर वक्त जो है वो जाया होता है, वेस्ट टाइम होता है वो हमारा, ठीक है ना। अब वो या तो वो टाइम यहाँ पे लगाना है, या ईशा के बाद हमने टाइम रखा है। अब क्या है, ईशा के बाद क्या, अपने देखो दिन में आप जॉब कर रहे थे, दिन में आप अपने काम के लिए थे, अब ये भी बात है ना बच्चों के साथ टाइम देना। अब अपने बच्चों के साथ टाइम दो, क्या दीन दीन सीखने के लिए बहुत सारे हैं। जब आपको दुआओं की जरूरत होगी तो मौलवी साहब को लाओ, जब आपको और कुछ, जब आपको हज पे जाना होगा ना, उम्रा करने जाना है ना, वहां पे नियत आपको देखनी है कैसे होगा, फर्ज क्या है, वाजिबात क्या है, सुन्नत क्या है, वो आप मौलवी साहब को लाओ ना, 10 दिन तक उसको खरीद के हिलाओ। क्या करना है, पैसों से कुछ भी हो सकता है। अब आपको टाइम जाया करने की क्या जरूरत है, अच्छे अच्छे काम याद दिलाएगा, ठीक है ना, अच्छे काम याद दिलाएगा। या चलो अपने बच्चों के साथ बैठो, ये भी एक इबादत है, हाँ इबादत है, मगर किस इबादत से निकले हैं। हाँ, या सुबह की नमाज के बाद क्लास रहती है, देखो अब आप नमाज के बाद क्लास पढ़ने जाओगे, ठीक है ना। अब इशरा कौन पढ़ेगा, और दीन सीखना फर्ज है, लाजिम है, और इशराक अब यही वक्त है। अब वो बहुत कुछ याद दिलाएगा, अच्छे अच्छे काम याद दिलाएगा। शैतान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल, शैतान में बहुत ज्यादा, एक तो सलाहियत भी है, और इसमें पेशेंस भी है, बहुत ज्यादा सब्र है इसमें, बहुत ज्यादा। हाँ, यहाँ से भी अब दाव इसका नाकाम हुआ। वन अयमान आगे से आया था, दाएं से आया था, तो वो भी पहले आगे से आया था, वो भी नाकाम किसी ने किया। दाएं से ये पीछे से आया, वो भी नाकाम हुआ। अब दाएं से आया, वो भी नाकाम। वन शमालिम, अब बाएं से आ रहा है शैतान, अब बाएं से आ रहा है। अब ये याद दिलाएगा शमालिम। अच्छा ठीक है, अब आप जाओगे क्लास पढ़ने, अब आप जाओगे, ये जो एक सिस्टम निकला है कि आपको जूम, पहले तो ये ना जूम, ये सोशल मीडिया है ना, ये ऑनलाइन इंटरनेट है ना, ये सारा का सारा शैतानी काम है। देखो बाई तरफ से आएगा ना, रॉन्ग साइड से, ये शैतानी काम है, इसमें सब कुछ शैतानी। छोड़ो, क्या करना है आपको, कहाँ से सीखना है। एक तो वक्त भी हमारे पास नहीं, अब ये वक्त हमारे पास है, तो इसके लिए क्या कहेगा ये, अब शैतान कहेगा ये जो इंटरनेट का काम है ना, ये जूम क्लास, ये क्या, ये अच्छा नहीं होता है, और ये सीना बसीना दीन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह कौन आज तक आलिम बना है, कौन आज तक पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ोगे यहाँ वहां पे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से भी आपने कहा, तो अब अच्छा ठीक है, पढ़ा कौन रहा है, उसके साथ तो बड़े बड़े वो अलकाब नहीं लगे हैं, वो बड़ा वो काजी मुफ्ती, हमने तो आज तक इंटरनेट पे देखा भी नहीं है इसको, या कहीं पे बड़े बड़े तकरीर करते हुए इसको नहीं देखा है। कौन है ये, छोटा बच्चा है, क्या पढ़ाएगा।
آپ کی داڑھی تو سفید ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، کیا پڑھائے گا یہ؟ اور آپ تو ڈاکٹر صاحب ہو، آپ انجینئر ہو، آپ ٹیچر ہو، آپ نے MBBS کیا ہے،